We're in the process of understanding about your strings, right? So now today we'll understand about how the memory management is going to be happen using your strings. So utilizing your strings, how the memory is going to be shift between your string variables. How can we do that? How can we manage that? Okay. So now totally the string is going to be defined or declared in two ways. Defined or declared in two ways. One is through using your non-primitive data type. Another is using through your object. Another is three using your object. Okay. Now what is going to be happen here is if I'm going to create a string in this particular format, if I'm going to create a string in this particular format, right? The memory that is going to be mapped is going to be called as this which memory? String pool memory. The inner memory is going to be called as what memory? String pool memory. This pool is going to be called as string pool memory. The memory is going to be called as string pool memory. Now, whenever I'm going to create any string in this particular format, the memory allocation is going to be mapped to string pool memory. So while inserting the data into the string pool memory, there is a mechanism that is going to be happen. So first the compiler will go and check what is the type of data declaration. Yes, my data declaration is available in my pool memory. Before inserting data into this pool memory, the compiler will start searching from top to bottom. The compiler will start searching data from my top to bottom. Each and every individual row will be checked whether the data is available or not. So now, if the data is not available, where in this given link, in this given stack, right? What is going to be happen? If the data is not available, then it will go and store the data. So first time I got as cat, there is no data available. Then what happened? It inserted the cat here. It went and it inserted the cat. While inserting the data, what is going to be happen here is it will generate new hash address. What it will do? It will go and generate a unique hash address. Which one? The VM. JVM is going to be generate a unique hash address. It is going to be generate a unique hash code, which is going to be called as hash code. So who is going to generate that? The JVM is going to generate that. The JVM is going to generate a unique hash code for this one. And then second time also what happened? Here I got my data. What data I got? Cat. Second time also I got the data as cat. Now what the JVM will do? It will go all together into my heap memory and it will go and search where is the data available. Yes, the data is available similar to the cat. Now for this variable S1, for this variable S2, both are having same memory address. Both are having same memory address. I repeat you again. Here we have created two variables of type memory management as pool. Now both the variables are going to share same memory location. Both the variables are going to share the same memory location. Okay. Now we have cat here as well as we also have cat here. Got it? Clear? Now what is happening here? Both the variables S1 and S2 are going to share same memory address. Same memory address. Now, when we are going to use S1 equal to S2, S1 double equals to S2, here what is going to be happen here is the comparison is going to be happen based upon your hash code, not with your data. Double equals to is going to be used
to compare two numbers. Here double equals to is going to be compare the memory address of two variables so that it is going to give me the output as true. What is happening here? నేను కానీ ఈ విధంగా కానీ డేటా కానీ అది వేరియబుల్ కానీ క్రియేట్ చేసి డేటా కానీ అసైన్ చేస్తే రైట్ జేవీఎం ఏం చేస్తుంది ఈ పూల్ మెమరీలో ఆల్రెడీ ఈ డేటా అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయిందని చెక్ చేస్తుంది. ఒకవేళ లేదు అనిపిస్తే రైట్ ఇట్లు గో అండ్ ఇన్సర్ట్ ద డేటా అంటే ఎక్కడైతే మెమరీ అడ్రస్ ఖాళీగా ఉందో ఆ మెమరీ అడ్రస్ ఖాళీ ఉన్న దాంట్లో ఈ డేటా ఇన్సర్ట్ చేస్తుంది. చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ కొత్త మెమరీ అడ్రస్ హ్యాష్ కోడ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే ఇఫ్ ఇన్ కేస్ సెకండ్ టైం కూడా నాకు ఇలాంటి వేరియబుల్ ఇదే సేమ్ ఫార్మాట్లో డిఫరెంట్ వేరియబుల్ నేమ్తో వచ్చింది అనుకో ఇట్లు గో టు ద స్ట్రింగ్ పూల్లోకి వెళ్ళి ఏం చేస్తుంది ఆల్రెడీ డేటా ఉందని చెక్ చేసుకుంటుంది. సో ఆల్రెడీ డేటా ఉంది కదా ఇక్కడ డేటా ఉన్నప్పుడు కొత్త మెమరీ అడ్రస్ క్రియేట్ చేయదు సేమ్ మెమరీ లొకేషన్లోనే ఈ వేరియబుల్ కూడా పాయింట్ చేస్తుంది. ఓకే ఇప్పుడు నేను S1 డబుల్ ఈక్వల్స్ టు S2 కానీ ఇచ్చినట్లయితే ఏమవుతుంది ఇక్కడ నాకు ఈ నంబర్స్ ఏ నెంబర్ అది ఈ మెమరీ అడ్రస్తో కంపారిజన్ జరిగి మనకు అవుట్పుట్ ఎప్పుడు కూడా ట్రూ అని వస్తుంది. ఒకవేళ కానీ నువ్వు కానీ స్ట్రింగ్ కానీ ఈ విధంగా క్రియేట్ చేసావంటే ఏ విధంగా త్రూ ఆబ్జెక్ట్ లెవెల్లో క్రియేట్ చేసావంటే ఏమవుద్ది ద మెమరీ ఈస్ గోయింగ్ టు పాయింట్ అవుట్ టు యువర్ పూల్ మెమరీ నాట్ పూల్ మెమరీ హీప్ మెమరీ. ద మెమరీ అడ్రస్ ఈస్ గోయింగ్ టు పాయింట్ టు యువర్ హీప్ మెమరీ. సో ఇక్కడ హీప్ మెమరీలో ఎప్పుడు కూడా జేవీఎం అనేది సర్చింగ్ చేయదు. As how it is searching in the pool memory, the same search will not be happen. అంటే ఇక్కడ పూల్లో ఏమైతే జరుగుతుందో హీప్లో ఆ విధంగా సర్చింగ్ అనేది ఎప్పుడు జరగదమ్మా మనకి. ఎప్పుడు కూడా హీప్ మెమరీలో మనకి సర్చింగ్ అనేది జరగదు. ఆటోమేటిక్ ఏం చేస్తుంది న్యూ మెమరీ అడ్రసెస్ క్రియేట్ చేస్తుంది. ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది న్యూ మెమరీ అడ్రస్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈస్ ఎ న్యూ అవైలబుల్ రైట్ ఎ న్యూ మెమరీ అడ్రస్ విల్ బి గెట్ జనరేటెడ్. సో ఇప్పుడు ఏమైంది ఇక్కడ S1 డబుల్ ఈక్వల్స్ టు S3 అయితే ఏమవుద్ది సో ఇక్కడ ఒక న్యూ సపరేట్ హ్యాష్ అడ్రస్ వచ్చింది ఇక్కడ ఏ సపరేట్ హ్యాష్ అడ్రస్ వచ్చింది. సో రెండు నంబర్స్ ఈక్వల్స్ కావు కాబట్టి వీఆర్ గెటింగ్ యాజ్ ఫాల్స్. సో దిస్ ఈస్ ద వే హౌ యువర్ స్ట్రింగ్ మెమరీ మేనేజ్మెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి టేకెన్ ప్లేస్ ఇన్ జావా. గైస్ ఎవ్రీవన్ క్లియర్? everyone in the group clear? Yes, clear. Soumya? Only string ke ela untundi na integer code ela untundi? String. Everyone clear? Dilip, Soumya? Yeah. ఓన్లీ వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడే డిక్లేర్ చేసినప్పుడు మనకి మెమరీ ఎలా లొకేట్ అవుతుంది? స్ట్రింగ్ టైప్. ఓకే. ఓకే క్లియర్? సౌమ్య మీకు క్లియరా? యా ప్రతాప్ గారు. Guys, is that possible for you guys to connect daily 8:30? 8:30. Yes. Yeah, Pratap garu. Okay. So from tomorrow, please connect by 8:30, guys. Okay. Yeah. 8:30, because this time is being very difficult for me. Okay. Especially white. I'm doing literally war with my mosquitoes daily. Okay, so now this is the way how the string management is going to be happen with your assignment of memory. So now let me go and see that implementation. Okay, so now what I'm going to do here is MEMO or memory management.
So now what I'm going to do here is string s1 equal to India. Similarly, I'm going to use my string s2 is equal to India. Now what I'm going to write system.out.println s1 double equals to s2. S1 double equals to s2. So now what would be the output? True. True, right? Now what I'm going to do here is string s3 is equal to new string of India. Now s out of my s1 double equals to s2. So now what is the output in the line number 10? True. True వచ్చింది 3 కదా. False. What I am going to get as false. Why I am getting false? So now let me give the chance to Soumya here. So what is happening here and what is happening here? ఫస్ట్ S1 ఈక్వల్స్ టు S1 అని చెక్ చేస్తారండి. అంటే ఫస్ట్ ఇండియా యాక్చువల్ గా కంపారిజన్ దేని మీద జరుగుతుంది? ఇక్కడ కంపారిజన్ దేని మీద జరుగుతుందమ్మా? ఫస్ట్ పూల్ Yeah. Yes. సెకండ్ ఐ మీన్ S3 అనేది Yeah, I can understand that. Yeah. What is happening there? ఫస్ట్ S1 ఈక్వల్ టు S2 సేమ్ డేటా ఉంది కాబట్టి పూల్ లో జరుగుతుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ పూల్లో జరిగినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అక్కడ? సేమ్ హ్యాష్ కోడ్ సేమ్ డేటా ఉంది కాబట్టి హ్యాష్ అడ్రస్ హ్యాష్ కోడ్ JVM హ్యాష్ కోడ్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే. ఓకే, క్లియర్ రైట్? ఫైన్. అన్న ఇది అదే ఇంటర్వ్యూలో ఖచ్చితంగా అడిగే క్వశ్చన్ రాబా ఇది. నా ఆబ్జెక్ట్ లో రాసినప్పుడు JVM హ్యాష్ కోడ్ ఎందుకు JVM తీసుకుంటుంది ఏమవుతుంది ఇక్కడ? ఎవ్రీ టైం న్యూ అడ్రస్ క్రియేట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఏమేం చేస్తుంది? ఇక్కడ న్యూ అడ్రస్ క్రియేట్ చేయట్లే, ఎగ్జిస్టింగ్ అడ్రస్ ని యూజ్ చేసుకుంది. ఈ సింటాక్స్ లో మాత్రం ఏమవుతుంది? న్యూ అడ్రస్ క్రియేట్ చేస్తుంది ఎవ్రీ టైం. విజయ్ ఉన్నావా? అభిషేక్, విజయ్, అభిషేక్ ఉన్నావా? మీ తమ్ముడు అన్నా? Yeah. Now let us start working with first method, call it as length. First method, call it as length. అమ్మ నాకు తెలిసి నిద్రపోతుంటారేమో, ఎవరు నిద్రపోవద్దు. మనకి ఇంటర్వ్యూ క్లియర్ అవ్వాలంటే స్ట్రింగ్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. స్ట్రింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. దయచేసి ఎవరు నిద్రపోవద్దు. ఓకే, సో ఐ థింక్ ఎవ్రీవన్ హ్యాడ్ యువర్ డిన్నర్. సో డోంట్ స్లీప్, pay attention, listen carefully. Right, we have a lot of examples to crack with these strings. So now string str I have as India. Now I want to get the total length of the string. The method name is going to be called as str.length. The method name is going to be called as length. So this method is going to give me the total number of characters that are available in a given string. It is going to give me the total number of characters that are available in a string that includes your white space, numbers, special characters, everything. Okay. So what is the first method? Length. Length is going to give me the total count of each and every character that is available in a given source string. So now the total length is going to be available as 5. The total length is available is called as 5.
Now let us see that second method, call it as 2-char array. What is that? 2-char array. Now I'm going to create my string str is equal to India. String str equal to India. Now I'm going to use my character array. Array is equal to str dot 2-char array. So what is happening here is now here the string data is converted to character array, is going to be converted into your character array. So now what I'm going to do here is, I already told, right, whenever you have a array, how to use loop that? Using your for data type. What is the data type we have here? Character. What is the data type? Character. Or we can able to use your char c colon inside your array variable. System.out.println c. Now see, I'll be getting each and every character. Got it? Everyone on the group? Yeah. Yeah. Okay. Yeah. రానా తమ్ముళ్ళు ఇద్దరు, అభిషేక్, విజయ్. అన్న ఎన్ని వర్డ్స్ ఉన్నాయి కౌంట్ చేయాలంటే ఎలా? లెంతే కదరా, లెంతే కదా నీకు. అది క్యారెక్టర్స్ చెప్తుంది ఇండివిజువల్ గా మొత్తం. దీనికి array dot length అంతే కదా. ఇంగ్లో డైరెక్ట్ ఇండియా ఉంది కదా, ఒకవేళ ఇండియా సంథింగ్ ఇంకా వర్డ్ ఏమైనా ఉంటే దాంట్లో ఎన్ని వర్డ్స్ ఉన్నాయి మనం చూడాలి. అమెరికా ఉంది ఇక్కడ. ఇప్పుడు నాకు లెంత్ 2 కింద రావాలంటే అంటే వర్డ్ కింద కౌంట్ చేయాలి. కొంచెం వెయిట్ చేయి, ఇప్పుడే చెప్తాను. వెయిట్ చేయి, ఒక్క నిమిషం వెయిట్. కొంచెంసేపు వెయిట్. I'll tell you. Next method is going to be called as caret. So now this method will fetch the character in the given index position. Okay. So now I have my string str is equal to India. Okay. Now I'm going to use my sout as str dot caret of index number 1. So now what is the value that is available index number 1? 0 and 1. So let me run this. Now see, I'll be getting the value called as n here. Now in interview they'll ask you what are the ways to get all the characters from a string. One is to convert into your character array. Second thing is using your caret method. Now see here what I'm going to do. Int I equal to 0, I less than str dot length I plus plus str dot caret at I. Okay. Now let me run this. Now see here, I can able to get each and every character that is available. Now tell me how many methods you have seen to read the data. ఎన్ని మెథడ్స్ చూసారా తమ్ముడు? మిమ్మల్ని ఎన్ని మెథడ్స్ వచ్చాయి ఇప్పుడు మనకి? 3. డేటా రీడ్ చేయడానికి ఎన్ని వచ్చాయి? 2 మెథడ్స్. క్యారెట్ ఏమొచ్చాయి? క్యారెట్ 2 క్యారెట్. లెంత్ ఏం చేస్తుంది అభిషేక్? లెంత్ ద వాల్యూ సైజ్ అంటే ఇండియా అనే ఉంది 0 1 2 3 4 క్యాలిక్యులేట్.
టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ యొక్క Characters. సైజ్ ఇస్తుంది. Yeah. ఓకే, క్లియర్ రైట్. నేను నిద్రపోద్దురా దయచేసి. దీనిలో కూడా యారే లానే 0-1 నుంచి ఇండెక్స్ పొజిషన్ ఉంటుంది. అంతే కదమ్మా, ఇండెక్స్ అంటేనే 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, గుర్తుపెట్టు. ఓకే. సుష్మిత అప్డేట్ అయిన వచ్చింది జాబ్ గురించి? ఏం లేదు, కానీ ఏదో ప్రాసెస్ నడుస్తున్నట్టుంది, ఇంకా ఐడియా లేదు. ఏం ప్రాసెస్ అమ్మా, ఎన్ని రోజులు ప్రాసెస్? ఒక నిమిషం చూపిస్తానండి. ఈరోజు మా వాడికి అభిషేక్ గడి చేసాం. చూడు, దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ 1 day ప్రాసెస్. దేర్ ఆర్ హ్యూజ్. ఇదంతా ఒక్కరోజు జరిగిందమ్మా ఇవన్నీ. ఓకే. ఓన్లీ 1 day. Okay, only 1 day he got all these companies. మరి మీ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? మీ వాళ్ళు అడిగితేనేమో నేను డైరెక్ట్గా పెద్ద వాళ్ళతో మాట్లాడతాను సార్, చిన్న వాళ్ళతో మాట్లాడు సార్ అన్నాడు ఆయన. So then next, okay, so we have caret length. Next one, right? We'll see about your split method. Okay, now let me use my main method here. Okay, so now let me tell you about my string str is equal to India America. So the purpose of split is this method will break the string into words based on a delimiter. Okay, now see, delimiter అంటే ఏదో రెఫరెన్స్ గా తీసుకొని మనం స్ట్రింగ్ ని బ్రేక్ చేసేదాన్ని delimiter అంటాం. So now see here, this method will return an array. ఏం చేస్తుంది ఇది? ఒక రిటర్న్ array ని రిటర్న్ చేస్తుంది. So now what I am going to do here is string array is equal to str dot split with what? With a space. Wherever there is a space available, right? It will break the string. Now see here, now s out of array dot length. If I run this, I will be getting the words count as how much? 2. So this is what, right? You asked me, Avinash? Yeah. It's clear? Yeah, clear. Okay, so what are the 3 methods that we see now to get you to read the data from a string? What are the 3 methods? Caret to Caret. Caret to char array. ఇంకోటి split method. డేటా వస్తుంది కదా ఇక్కడి నుంచి, నీకు డేటా వస్తుంది కదమ్మా. ఓకే, నౌ నా స్ప్లిట్ ఓన్లీ స్పేసెస్ కి వర్క్ అవుతుందా లేక క్యారెక్టర్ కా? చెప్తున్నా, when there is no delimiter available, split will not happen. ఏమవుద్ది? స్ప్లిట్ అనేది జరగదు. ఓకే, ఇప్పుడు చూడు, నాకు ఇక్కడ స్పేస్ లేదు, కానీ ఏమి ఇచ్చాను? స్పేస్ స్ప్లిట్ చేయమన్నాను, నాకు ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది? ఏమి రాదు. దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అవైలబుల్ as 1 word only. Okay, now I have given a semicolon here. So let me run this. Now see, wherever there is a semicolon, the word will be get broken down. So say like I have given a China here. Now see, wherever there is a semicolon, it will start breaking the string. Got it clear, everyone? Yeah, I semicolon space ఇంకా పెట్టొచ్చు దాంట్లో బ్రాకెట్. ఏది ఉంటే అది
నీకు ఎగ్జాంపుల్ ఓన్లీ చూపించాను. సింగిల్ సెమికాలన్ కాకుండా సెమికాలన్ ఆర్ స్పేస్ ఏదున్నా కానీ స్ప్లిట్ చేయమని చెప్పండి. ఒకటే ఎప్పుడే ఒకటే వేయగలుగుతాం. నీ ఇష్టం వచ్చిన డీలో ఒకటే ఏదైనా ఒకటే ఇస్తాం. ఏమా తమ్ముళ్ళు క్లియరా? ఓయ్ నో క్లియర్ అన్న. క్లియర్. నెక్స్ట్ వన్ ట్రిమ్. ట్రిమ్ ట్రిమ్ this method is used to remove the spaces in the starting and ending of a string. In the starting and ending of a string. So now string str is equal to I have India. String str equal to I have India. Now s out of str dot trim dot length. ఇప్పుడు చూడండి ఏమవుతుంది ఇక్కడ. ఫస్ట్ ఈ ట్రిమ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడ స్పేస్ని తీసేసి దాని తర్వాత లెంత్ ఇస్తుంది మనకి. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది 5 వస్తుంది. ఓకే, సో ఎస్ అవుట్ ఆఫ్ ఎస్టీఆర్ డాట్ లెంత్ అంటే బిఫోర్ ట్రిమ్ చేయకముందు లెంత్ ఎంత వచ్చింది, 11 వచ్చింది. ట్రిమ్ చేసిన తర్వాత ఎంత వచ్చింది లెంత్, 5. ఓకే, ట్రిమ్ ఏం చేస్తారు ఆ ట్రిమ్ అభిషేక్ బ్రో? ట్రిమ్ ఏం చేస్తుంది, ట్రిమ్ అంటే ఆ స్పేస్ ని తీసేసి ఆ మధ్యలో ఉన్న క్యారెక్టర్ ని ఎక్కడ స్పేస్ ని స్ట్రింగ్ అది ఇచ్చాం కదా బ్రో మనం. ఎక్కడ స్పేస్ ని నిద్రపోద్దని చెప్తున్నా. అదే స్టార్టింగ్ అండ్ ఎండింగ్. వీళ్ళందరూ అలర్ట్ గా ఉండాలి. స్టార్టింగ్ అండ్ ఎండింగ్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్, the spaces will be get removed. ఎరా దిలీప్ ఉన్నావా? ఓన్లీ స్టార్టింగ్ అయితే ఓన్లీ స్టార్టింగ్ చెప్తా. ఓకే, నౌ అరే మనకి జావాలో లేదురా, అది పైథాన్లో అయితే ఉంది కానీ మనకి ఎల్ట్రిమ్ ఆర్ట్రిమ్ ఇక్కడ లేదు మనకి. ఓకే, సో ఎప్పుడు కూడా స్టార్టింగ్ ఓపెన్ క్లోజ్ చేసి ఎండింగ్ ఓపెన్ చేయమనం. సో తీస్తే 2 పక్క స్పేస్ తీసేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ అన్న 11 అంటే ఇప్పుడు ఇండియా అనేది 5 కదా. 5 అమ్మా, అవును. ముందు కదా ఈ స్పేస్ అదే చెప్పింది నేను. లెంత్ అంటే ఇంక్లూడింగ్ యువర్ వైట్ స్పేసెస్, నంబర్స్, స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్. సో బిఫోర్ ట్రిమ్ మనకు 11 ఉన్నాయి. కౌంట్ చేయ ఇక్కడి నుంచి 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ఓకే, అంటే ఇక్కడ మీరు 2 టైమ్స్ స్పేసెస్ ఇచ్చారు. ఓకే, now let us see about your replace. అరే నాకు బాగా గుర్తుందిరా, నేను బీటెక్ 3rd year లో ఉన్నప్పుడు ఒక కంపెనీకి వెళ్తే ఈ క్వశ్చన్ అడిగిందిరా. ఓకే, జెనిఫర్ ఒక ఆమె ఉండింది అక్కడ. ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ హర్ నేమ్. కంపెనీ వచ్చేసి సెస్కన్ టెక్నాలజీస్ అనే కంపెనీ ఉండింది. నాకు బాగా గుర్తు. బీటెక్ 3rd year ఫస్ట్ ఇయర్, అది బీటెక్ 4th year ఫస్ట్ సెమిస్టర్, బీటెక్ 3rd year సెకండ్ సెమిస్టర్, సమ్వేర్ ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ఎగ్జాక్ట్లీ. 3-2లోనే వి గాట్ ప్లేస్మెంట్స్. దేర్ షీ ఆస్క్డ్ దిస్ క్వశ్చన్. బాగా వినండి, లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. స్ట్రింగ్ str ఈక్వల్ టు thermometer is the hot util అని స్ట్రింగ్ ఉంది. Now I want to replace the word the. ఎలా ఈ రీప్లేస్ చేయగలుగుతాను? ఓకే, now str ఈక్వల్ టు
str dot replace Yes. okay, the with hey. Or only. Okay, now s out of my str. Now let me run this. అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది ఇప్పుడు? ఇటు చూడండి ఒకసారి, అవుట్పుట్ చూడండి. ఏమైంది ఇక్కడ? నీ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంది? ఇక్కడ ఈ దాన్ని తీసేద్దామని చెప్పి అనుకున్నావు, కానీ ఇక్కడ ఏమైంది? ఎక్కడైతే దా అనేది ఈ మ్యాచ్ కనిపిస్తుందో ఆ మ్యాచ్ కూడా రీప్లేస్ అయిపోతుంది. నేను అప్పుడు గుడ్డెద్దులాగా ఆమెతో వాదించాను, లేదు 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 ఇది ఒక్కటే మారుతుంది అని. షీ టోల్డ్ మీ దట్ గో టు హోమ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ ద ప్రోగ్రామ్ అండ్ కాల్ మీ బ్యాక్. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంది? ఎక్కడైతే దీనికి సంబంధించిన మ్యాచ్ అనేది ఈ ఎంటైర్ స్ట్రింగ్లో ఉంటుందో ఆ మ్యాచ్ అయింది మొత్తం రీప్లేస్ చేసేస్తుంది. సో రీప్లేస్ అనే మెథడ్ ఏం చేస్తుంది? నీకు కావాల్సిన వాల్యూ కానీ దొరికితే దానికి అట్లీస్ట్ మినిమం ఆఫ్ మినిమం మ్యాచ్ దొరికినా కూడా నువ్వు ఇచ్చిన వాల్యూతో రీప్లేస్ అయిపోతుంది. రీప్లేస్ విల్ బి హ్యాపెన్ 100% షూర్ ఆన్ యువర్ సబ్ స్ట్రింగ్ ఆల్సో. గాట్ ఇట్? క్లియర్? Yes. ఎరా దీపక్, దిలీప్, అవినాష్, సుష్మిత. Yeah, clear. ఓకే, అవినాష్ ఈ అభిషేక్ గారిది అయిపోగా నీ ప్రొఫైల్ నెట్టేయాలరా బాయ్. నెక్స్ట్ నువ్వే. ఓకే, దయచేసి ఎవరు నిద్రపోవద్దు. 2 minutes విల్ కంప్లీట్ అవుట్. ఓకే, రీప్లేస్ ఆల్. నెక్స్ట్ వన్. starts with now string str is equal to India is a great country. India is a great country. Now what is this method starts with will do? So this method will check if the string is starting with a specific word or not. Starting with a specific word or not. Okay, so now I'm going to use my system.out.println str dot starts with America. Okay, so what will happen? This will return boolean value. ఏమొస్తుంది ఇప్పుడు? అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది నాకు ఇక్కడ? Or false. ఏమొస్తుంది అవుట్పుట్ ఇక్కడ? స్టార్ట్ విత్ అమెరికా ఇచ్చాను, ఏమొస్తుంది? False. ఎందుకు? మనకి ఇచ్చింది ఏమి ఇక్కడ? ఇండియాతో ఇచ్చాం మనం. కరెక్టా కదా? Yes. Okay, now similarly ends with. Similarly what happened? Ends with. Okay, now s out of str dot ends with, I'm going to give it as India. సో ఈ ఇచ్చిన స్ట్రింగ్ అనేది ఇండియాతో ఎండ్ అవుతుందా చెక్ చేస్తుంది. ఎండ్ అవుతుందా? లేదు కదా? సో వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇట్ యాజ్ ఫాల్స్. గాట్ ఇటా? క్లియరా? ఇక్కడ కంట్రీ ఇండియా అని జాయింట్ గా రాస్తే అక్కడ థర్మోమీటర్ ఎగ్జాంపుల్ లా జరుగుతుంది అన్న. ఏందమ్మా అర్థం కదా? మళ్ళీ అడుగు. కంట్రీ ఇండియా రెండు కలిపేసి రాస్తే లేదు అలా ఇక్కడ ఓన్లీ వర్డ్ మాత్రమే ఇచ్చుకోవాలి. ఇంట్రెస్టింగ్ ఇవ్వద్దు. రీప్లేస్ లాగా ఇక్కడ జరిగిద్దాం. కాదు, జస్ట్ చెక్ చేస్తుంది అంతే. నువ్వు ఇచ్చిన స్ట్రింగ్ అనేది నువ్వు ఇచ్చిన వర్డ్ తో స్టార్ట్ అవుతుందో లేదా అని. ఓకే, ఓకే, గాట్ ఇట్?
Next one. 2 lower. As a string str is equal to India is a great. Okay. Now str dot to lowercase. If I run this, what will happen? It will be convert all the characters in a given string into my lower characters. See here, lowercase will be get available here. Guys, everyone? Yep. Got it clear? అందరూ క్లియరా? Now, Yeah. No. to upper, I have my main method and I have my string str is equal to India. Now I'm going to use a system dot out println str dot to uppercase. What will happen? Now it will convert the entire whole string into my uppercase. Okay, got it clear? Now the next method is index of. Okay, so now what is the purpose of this method? This method will give the first occurrence of the user given word or character index position. Okay, word or given character index position on the source string. See here what is happening here. String str is equal to voucher 1089. Now I want to get the index position of this one. I want to get the index position of this colon. Okay, now I'm going to use my system.out.println str dot index of this colon. Now what will happen? I'll be getting the index position of this colon on this particular string. So what is index position? 8. Count from here 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Got it clear? Everyone in the group? Yes. Yes. Okay. Next, see about your last index. So now I have my main method available here. So string str is equal to c colon users back movies. Okay, so don't use a single slash, use a double backward slash. So that is an expected behavior in all the IDE and programs. Okay, so now I want to get the last occurrence of this. I want to get the last occurrence of my backward slash. So now for that, what I'm going to do is system.out.println str dot last index of your backward slash. So first occurrence అయితే ఏం చేయాలి మనం? ఇండెక్స్ ఆఫ్ వాడాలి. లాస్ట్ అకరెన్స్ అంటే లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ వాడాలి. ఓకేనా? గాట్ ఇట్ క్లియర్? అవునా కదా ఎవ్రీవన్? క్లియర్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. ఇందాక నిద్రపోయావా ఏంది? కాదన్నా, ఇందాక పర్టికులర్ గా మనము ఆ స్ట్రింగ్ లో ఉన్న దాన్ని మెన్షన్ చేస్తే అది ఎన్నో లెంత్ నెంబర్ ఎక్కడో చూపించేసింది. ఇందులో లాస్ట్ ఇండెక్స్ దాని యొక్క ఇండెక్స్
ఆ ఇండెక్స్ అన్న లాస్ట్ ఇండెక్స్ పర్టికులర్ వేరియేషన్ ఉందని మనం దాంట్లో కూడా మనకి ఇక్కడ నాకు ఫస్ట్ అకరెన్స్ ఇక్కడ 100 ఉండని, ఇదిగో ఇక్కడ నాకు సేమ్ అలాంటి 100 ఉండని. ఓకే ఓకే, నాకు ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది, ఇదే నెంబర్ వస్తుంది, 5 వస్తుంది చూడు, 88. ఓకే, లాస్ట్ ఇండెక్స్ అంటే ఇది ఒక్కటే వస్తుంది. ఏరా అర్థమైందా? ఓకే ఓకే ఓకే, ఫస్ట్ అకరెన్స్ కావాలంటే ఇండెక్స్ ఆఫ్ వాడాలి, లాస్ట్ అకరెన్స్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? లాస్ట్ ఇండెక్స్ వాడాలి. ఓకే, సో విల్ సీ అబౌట్ యువర్ ఈక్వల్స్ మెథడ్. ఓకే, సో నౌ స్ట్రింగ్ str is equal to India. Now I have string str2 is equal to India. Now compare two strings. Now s out of my str1 dot equals of str2. Okay, now see I'll be getting my true. సో ఎప్పుడైనా సరే రెండు స్ట్రింగ్స్ ని కంపేర్ చేయాలంటే మాత్రం డబుల్ ఈక్వల్స్ టు మాత్రం ఎప్పుడు వాడద్దమ్మా? ఏం వాడాలి మనం? ఈక్వల్స్ వాడాలి. ఏం వాడాలి? ఈక్వల్స్ వాడాలి. ఒక డౌట్. చెప్పమ్మా. అరేలో మనకి ఈక్వల్స్ అండ్ డీప్ ఈక్వల్స్ ఉంది కదా, అలా ఇక్కడ ఈక్వల్స్ వల్ల మనం డీప్ ఈక్వల్స్ యూస్ చేయవచ్చా? ఉందా? నాట్ షూర్, ఒకసారి చూద్దామండు. అరేలో ఉంది కదా డీప్ ఈక్వల్స్, అలా యూస్ లేదమ్మా, ఉంటేనే చెప్పి నాకు తెలిసిండేదిగా. ఓకే నాకేం లేదు అట్లా. ఎవరు అడిగింది అది? లేదు, మనకి లేదు. ఓకే, సో ఈక్వల్స్ ఇగ్నోర్ కేస్. String str1 equal to, we have India. String str2 is equal to, we have India. Okay, now if I want to compare these two variables, ఎలా కంపేర్ చేయగలుగుతాను? str1 dot equals ignore case of my str2. what will happen now? ఏమవుతుంది? ట్రూ వస్తుంది. ఎందుకు? ఈవెన్ దో ఈ రెండు కేసు డిఫరెంట్ అయినా కూడా ఈ కేస్ సెన్సిటివ్ ఇగ్నోర్ చేసి ఆ తర్వాత డేటా అనేది కంపేర్ అవుతుంది. కేసెస్ ని ఇగ్నోర్ చేసుకొని ఆ తర్వాత ఏమవుద్ది? డేటా అనేది కంపేర్ అవుతుంది. ఏమా క్లియరా కదా? సో నువ్వు ఇందాక అడిగా చూసావా డీప్ ఈక్వల్స్ అని, దానికి ఈక్వల్ గా మనం హ్యావ్ కంటెంట్ ఈక్వల్స్. ఏం చేస్తుంది? ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ యువర్ కంటెంట్ ఈక్వల్స్. Now see here, main method have string str is equal to, I have my India here, and string is equal to, guys, now see here, now system.out.println str dot content equals, see here content equals, which is going to do your character to character mapping. Exact content should be exact. Even equals to also will do the same thing, but if you want to do the deep equalization, then we'll be using your content equals. Then we are going to do your content equals. Got it? Clear? Clear? Now next thing, call it as substring. Next thing going to be called as substring. Okay, so this method is used to crop the sequence of characters from a
given source string. Sequence of characters from a given source string. Okay. Now see here. String str is equal to India. Now I want to crop first 2 characters from this given method. Okay. Now see here, what is going to be happen is string result is equal to str dot substring of bagu చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం ఇండెక్స్ పొజిషన్ ఇవ్వాలి. We have to give our index position. From here we need to give the length of characters. We need to give a repeative again. We have to give the length of characters. So length అనేది ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది మనకి 1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. Count from here 1 2 3. సో ఇండెక్స్ పొజిషన్ ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే 0 నుంచి లెంత్ ఆఫ్ 3 characters ని నువ్వు స్ప్లిట్ చేయని చెప్తున్నావు. Now see, the output should be available as IND. Now if I'm going to give index number 1, the length of 3 characters ఎక్కడి నుంచి వెళ్తా చూపు నాకు ఇప్పుడు బిగినింగ్ ఇక్కడ ఉంటుంది. లెంత్ ఆఫ్ 3 characters కౌంట్ చేయి, ఎక్కడి నుంచి కౌంట్ చేయి 1 2 3 అంటే ND. బికాస్ నా కజన్ అనేది ఇక్కడి నుంచి ఇచ్చాను, ఇక్కడి నుంచి ఇవ్వలేదు. చూడు ఇక్కడ N and D గాని ఇస్తే ఏమో చూడు 1,3 ఇస్తే ND అవుట్పుట్ లైన్ రాయలేదన్నా. So now let me show you about my 0 and I show my result here. See here, first 0,3 ఇస్తే ఏమైంది 3 characters వచ్చింది. అదే ఇప్పుడు 1,3 ఇస్తే ఏమవుద్ది, సో కజర్ అనేది మూవ్కి నెక్స్ట్ లెవెల్ మూవ్ అయ్యి 3 characters తీసుకొని వస్తుంది, 2 characters తీసుకొస్తుంది. గాట్ ఇట్ క్లియర్? ఓకే. సో అదే నేను 2,3 ఇచ్చాను అనుకో, ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ వస్తాయి ఇప్పుడు నాకు 2,3 అంటే 1. ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను 4,3 ఇస్తే -1 ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది -1 ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్ ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది. తప్పు కదా. సో నువ్వేం చెప్పావు, 4th ఇండెక్స్కి వెళ్ళమని చెప్పావు. 0 1 2 3 4 4కి వెళ్ళి లెంత్ ఆఫ్ 3 దమ్మన్నావు. అంటే ఇక్కడి నుంచి బ్యాక్ వెళ్ళమని చెప్పు. బ్యాక్ వెళ్ళి ఇప్పుడు తేలేదు ఇది. ఓకే. సో వీటి -1 ఇచ్చి చూద్దాం అంటున్నాడు. ఏమైంది, దట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ పాసిబుల్. సో ఒకవేళ కానీ నేను ఓన్లీ స్టార్టింగ్ పొజిషన్ ఇచ్చి వదిలేసాను అనుకో, ఆ ఇండెక్స్ 0 నెంబర్ 2లోకి వెళ్తుంది. ఇండెక్స్ నెంబర్ 2లోకి వెళ్ళి లాస్ట్ వరకు స్ట్రింగ్ ఎంతైతే ఉంటుందో ఆ మిగతా క్యారెక్టర్స్ కూడా తీసుకొని చేస్తుంది. ఏది సబ్ స్ట్రింగ్. సో నా ఇప్పుడు చెప్పండి రా, ఉన్న మెథడ్స్ మొత్తం మీద ఆఫ్ ఆల్ ద మెథడ్స్ which method is going to help you to get the data from the string? ఎన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి స్ట్రింగ్ లో డేటా తీసుకోవడానికి? 1 2 char array, నెక్స్ట్ క్యారెట్, తర్వాత స్ప్లిట్, తర్వాత సబ్ స్ట్రింగ్, తర్వాత ఏముంది సబ్ స్ట్రింగ్. These are the only methods that are available for us to get the data from the given string. సో ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ కంటెంట్ ఈక్వల్స్ ఇగ్నోర్, లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ అయిపోయింది, 2 అప్పర్ అయిపోయింది, 2 లోవర్ అయిపోయింది, ఎండ్స్ విత్ స్టార్ట్స్ విత్ లెంత్, ట్రిమ్, క్యారెట్, రీప్లేస్ మళ్ళీ చూద్దాం. అది రీప్లేస్ ఆల్రెడీ చూసేసాము. ఈజ్ ఎంటీ ఇంకా కాలేదు మనకి. ఎస్. అరే దిలీప్ ఒకసారి నోట్ చేస్తావా చెప్పని మెథడ్స్ ని? దిలీప్ యా ఈజ్ ఎంటీ ఇంకా చూడాలి, రేపు చూద్దాం. సబ్స్ట్రింగ్ అయిపోయింది. యా కంటెంట్స్ ఇంకా కాల, రేపు చూద్దాం. కంటెంట్స్ కంపేర్ టు ఇంకా కాల, రేపు చూద్దాం. ఇన్నే అవసరం లేదు, కోడ్ పాయింట్ ఇన్నే అవసరం లేదు. నో వన్ నోస్ అబౌట్ దిస్. అంతేలే. ఓకే. అండ్ దెన్ టేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ యువర్ క్యారెక్టర్ క్లాస్ ఒకటి రాసి పెట్టరా దిలీప్. ఓకే. సో విల్ కనెక్ట్ బ్యాక్ టుమారో అండ్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద మెథడ్స్. సో రేపు ఏం డే? థర్స్డేనా? ఓకే. సో రేపు ఎల్లుండి స్ట్రింగ్సే. సాటర్డే సండే విల్ కంప్లీట్ యువర్ వర్క్స్. ఓకే. రేపు 8:30కా? రేపు 8:30కే. ఓకే.